moment we have all been waiting for. It's time to organize an award. The outstanding achievers. Let's welcome our esteemed guests to distribute the prizes to the deserving winners. Now, I invite Yamana Miss to announce the names of the winners. Good evening, all. Sports and Arts Winners 2025-26. It's time to recognize the outstanding athletes who have made this day unforgettable. Our winners have demonstrated exceptional skill, dedication, and sportsmanship, and we are honored to celebrate their achievements. Let's give a thunderous applause to our champions. Let's celebrate the artists who bring beauty to our world. Our Arts Day winners have dazzled us with their talent and creativity. Please join me in congratulating our outstanding winners. I invite Very Reverend Father Dr. John Sisi to hand over the trophies. LKG, Kashinadar, running race first, sweet gathering second. Leo Vaishak, musical chair first, frog jumping first, fancy dress first, running race second. Arjit J, sweet gathering first, musical chair second, frog jumping second. Afrin Rehana, frog jumping second. UKG, Mridula SP, running race first, sweet gathering first, fancy dress second. Neha Najim, running race second, rhyme second. Savan Radu, musical chair first, storytelling second. Nidhi P. Manu, musical chair second. Dakshina RJ, storytelling first, frog jumping second, sweet gathering second. Sarvesham, frog jumping first. Ishani JR, rhymes first.
standard, Arjun R. Nair. Running race first, lemon and spoon first. Sri Fadra Vijil. Running race second. Shakasana S. Mappalapattu first, passing the ball second. Shifa S. Malayalam speech second. Second standard, Adiroop VR. Running race first, card and circle second. Felix Monachan, running race second. Mahadi, running race first. Ritika Ayyappan, lemon and spoon first, running race second. Action song Malayalam A grade in Kalolso. Daksha DA, passing the hat first, lemon and spoon second. Arjun RP, fancy dress second. Thank you, Father. Thank you. I invite Reverend Mother Damashina Saisi to hand over the trophies. Third standard, Namit S, running race first. Anika S, running race first. Aidan Shibu, card and circle first, running race second, single dance second, folk dance A grade, patriotic song A grade, origami A grade in Kalolsom and in Shastra Mela. Dia and Sonu, running race second, lemon and spoon second. Shifana S, light music second, Mappalapat second, patriotic song A grade in Kalolso. Aksa S, Mappalapat A grade in Kalolso. Ahalya Akhil, patriotic song A grade in Kalolso. Shraddha S Nair, lemon and spoon first, patriotic song A grade in Kalolso. Fourth standard, Vidya Lakshmi, running race first. Ashwin MJ, running race second.
Lemon and spoon first. Poem recitation Malayalam first. Poem recitation English second. Speech Malayalam first. Malayalam recitation A grade. Patriotic song A grade. Science chart A grade in Kalolsavam and Shastramela. Prishyayalal. Light music first. Lemon and spoon second. Patriotic song A grade. Science chart A grade in Kalolsavam and Shastramela. Sandhya Subhashini S. Fancy dress first. Single dance first. Poem recitation English first. Poem recitation Malayalam second. Bharatanatyam first A grade. Patriotic song A grade in Kalolsavam. Bhavishyayam. English speech first. Kannada recitation A grade in Kalolsavam. Anusha Mary Manu, English speech second. Diya P, running race first. Angel Sara Shaji, running race second. Arush A, running race first, lemon and spoon first, card and circle first, passing the hat first. Lohit S, lemon and spoon second. Adesh A, passing the ball second, embroidery work third A grade in Shastramela. Teresa Rose Thompson, Tamil recitation A grade in Kalolsavam. Seventh standard B.S. Shankar Mahadevan, running race second. Shreya S, running race first, poem recitation Malayalam first, single dance first, card and circle second, light music second, mono act second A grade, Hindi recitation A grade in Kalolsavam. Shimna Shafiq, lemon and spoon first, light music first, Mapla part first, running race second, poem recitation Malayalam second, Arabic recitation A grade, Malayalam recitation A grade in Kalolsavam. Sheba Saji, English poem recitation first, Malayalam speech first, English speech first, single dance second, English poem recitation first A grade, English elocution second A grade in Kalolsavam and English poem recitation third A grade in district level. Priya Shaiju, watercolor A grade in Kalolsavam.
Thank you, Mother. Rank holders. Let's applaud our outstanding rank holders. Your hard work, dedication, and perseverance have earned you a spot at the top. We are proud of your achievements and can't wait to see what the future holds for you. Please join me in congratulating our toppers. Your success is an inspiration to us all. I invite Krishna Kumar sir to award the trophies. First standard, Niyal Nitin. Second standard, Arjun RP. Third standard, Diya and Sonu. Fourth standard, Nitika Manjesh. Fifth standard, Angel Sara Shaji. Seventh standard, Shreya S. Kala Tilakam. Let's give a warm welcome to our Kala Tilakam winner. This title is the epitome of beauty, talent and charm, and our winner embodies all these qualities. With her stunning performance and a captivating presence, she has won the hearts of the audience and the judges. Please put your hands together for our Kala Tilakam winner, Sandhya Subhashini S. Sports champion. Our sports champion had dominated the field, leaving a trail of victories and broken records. Your name is synonymous with excellence, and we are honored to claim you as our own. Let's celebrate the champion Arush S. May your legacy inspire generation to come. Arush. Best outgoing student. Let's give a standing ovation to our best outgoing student, Shreya S. This exceptional individual has excelled not only in academics but also in extracurricular activities, demonstrating leadership and making a positive impact on our school community. Your outstanding achievements, dedication and passion have set you up for success, and we are honored to have you as a part of our school legacy. Wishing you all the best for your future endeavors. Arush. Arush. Cash award. Landing the top spot in is no easy feat, but these winners have proven they are the best of the best. Please join me in celebrating our deserving cash award winners. This cash award is a tribute to the legacy of retired postmaster T.R. Das and his wife Grace Das, whose values and dedication continue to inspire us. We are honored to present this award in their memory, thanks to their son Gigi Das. I invite Arjun RP and Shimna Shafiq to receive this cash award. Arjun RP. രണ്ട് കവറ അർജുൻ RP ഷിംന ഷഫീഖ് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കവർ. ആ അർജുൻ RP.
Next. Another cash award is given in memory of our former headmistress, Reverend Sister Makrina SIC, who served our school for more than 10 years. Reverend Sister, your legacy lives on, inspiring us to be kinder, stronger, and more compassionate. Your love and service continue to touch our hearts, guiding us to make a difference. Though you are no longer with us, your spirit remains shining bright like a beacon of hope. We will carry your memory forward, striving to make the world a better place. Rest in peace, sister. Your work continue through us. To receive this award, I invite Sheba Saji and Shahasana S. Sheba Saji and Shahasana S. രണ്ടു അല്ല അത് ഷേബയ്ക്ക് ഷഹസാനിക്ക് അർജുൻ്റെ കൂടെ ആ അർജുൻ Next cash award is given by Reverend Father George Unnundi Nirvilayil for the students who showed their excellence in both academic as well as extracurricular activities. For receiving the award, I invite Bhavishya S. Thank you, sir. Greeting card winners. Hearts filled with love, hands that create, and minds that inspire. Our greeting card creation winners have wined us over with their heartfelt designs. Your art has captured emotions, spread joy, and brought us close together. I invite our ward councillor Tajunisa ma'am to present the trophies. LKG Leo Vaishak. UKG Sarvesh M. First standard Sribhadra Vijil. Second standard Arjun RP. Third standard Helena J. Fourth standard Sandhya Subhashini S. Fifth standard Diya P. Seventh standard Priya Shaiju. Thank you, ma'am. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനുള്ള ഒരു സ്നേഹോപകാരം നൽകുന്നതിനായി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ മാഡ്ലിൻ SICയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വെരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺ CC. Reverend Mother Damishin SIC. Mr. Krishna Kumar P. Mrs. M. Tajunisa.
Thank you, Miss. Let's call our headmistress, Reverend Sister Madeline Nasaisi, for the depths of creativity. She brings us a treasure trove of emotions. Let's cherish her words. A pillar of wisdom and a beacon of inspiration is here before you to present the vote of thanks. കലാസന്ധ്യ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സെൻറ് മേരീസ് ബഥനി സ്കൂളിൻ്റെ 37ാമത് വാർഷികാഘോഷ ഉദ്ഘാടന വേദിയെ അലങ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബഥനി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ മദർ ഡെമഷീൻ SIC, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച പുനലൂർ വൈദിക ജില്ലാ വികാരി വെരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ CC ജോൺ, മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്ന അർത്ഥസമ്പൂർണമായ സന്ദേശം നൽകിയ പുനലൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ, ആശംസാ വചസ്സുകളാൽ ഈ സമ്മേളനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി താജുനിസ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പാർവതി ശേഖർ, സ്കൂൾ ലീഡർ മാസ്റ്റർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്നേഹിതരെ, അഭുദയകാംക്ഷികളെ, നാട്ടുകാരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. കുന്നേൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൻ്റെയും ബഥനി മഠത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് വിദ്യാപീഠം 37 വർഷമായി അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. അറിവുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സർവോന്മുഖമായ വളർച്ച ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സോടെ, സമർപ്പണത്തോടെ, ത്യാഗത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം അധ്യാപകരും അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ അനുസരണയോടും അച്ചടക്കത്തോടും പഠിക്കുന്ന മാലാഖ കുട്ടികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിധം മൂല്യങ്ങളാൽ ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന കുട്ടികളും സേവന സന്നദ്ധതയോടും ഊർജ്ജസ്വലതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും സഹകരണത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഴകും സൗന്ദര്യവും അനുഗ്രഹവും. സ്വയം പ്രകാശിതരായി ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് സർവാത്മന പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതെഴുതി വായിച്ചത് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച മദർ ഡെമഷീൻ 1987 ഞാൻ മഠത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മഠത്തിൽ ചേർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു. ബറോഡയിൽ ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മഠത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ചേച്ചിയായി എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അന്നു മുതൽ നയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രചോദനാത്മകമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടുന്ന കട്ട സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉടനെ കിണർ ഒഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുവാനായിട്ട് മദർ എടുത്ത ഒരു മുൻകൈയും മദറും കൗൺസിലേഴ്സും ചേർന്ന് എടുത്ത മുൻകൈ ഇവിടെയൊക്കെയും മനോഹരമാക്കി. എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള, വിശുദ്ധമായ ജീവിതമുള്ള, സേവന സന്നദ്ധതയുള്ള, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമായി നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദർ ഡെമഷീൻ. വളരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 4-5 സ്കൂളിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ മദറെടുത്ത ഒരു ത്യാഗം, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഥയിലൂടെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് പകർന്നു നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്, തുടർന്നും മദറിൻ്റെയും കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെയും ഔദാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സ്കൂളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മദറിന് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നിറയുന്ന നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട CC ജോൺ അച്ഛൻ,
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വൈദികരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ്. ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിടാനാകാത്ത വിധം കഴിവുകളാൽ അലങ്കൃതമായ ഒരു ജീവിതം, പൗരോഹിത്യത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സത്യസന്ധതയോടും വിശ്വസ്തയോടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല. അച്ഛൻ്റെ നന്മകൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ്, വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ 4 സിസ്റ്റേഴ്സും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശിലാമയുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സ്നേഹവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകിക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രോത്സാഹനം നൽകി നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അച്ഛൻ ആരാണെന്ന്. ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അച്ഛന് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു 5-6 ദിവസം കൊടുത്താലും തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നതുമില്ല. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും നല്ല മാതൃകകൾക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ബദനി കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അച്ഛന് നന്ദി. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സരസ്വതി മാഡം സാറിനോടൊപ്പം സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറിനെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമില്ല. സാറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയും ഭയങ്കര നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നല്ല ഒരു ഗായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാട്ടൊക്കെ പാടുമെന്നാണ് സരസ്വതി മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പാട്ടൊന്നും കേട്ടില്ല. നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ പാടുന്ന സാറ് നല്ല ഒരു സന്ദേശം നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാറ് ശ്രമിച്ചു. മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുവാനും ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും സാറ് കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ബദനി സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഗൈതവുമായ നന്ദി. ശ്രീമതി താജുനൂസ ബഥനി മഠത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യത്തിനും ഓടിയെത്തുവാനും അതേപോലെ സ്കൂളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നല്ല ചിന്തകൾ നൽകുവാനും പിന്നെ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. ജയമൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും മറന്നു പോകും. എന്നാലും മഠത്തിൽ വന്ന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് മറന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയട്ടെ. ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്ദേശം നൽകി ആശംസകൾ നേർന്നതിനും ഈ ബദനി സ്കൂളിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി പാർവതി ശേഖർ നല്ല ഒരു PTA പ്രസിഡൻറ്റിനെയാണ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം കടന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കില്ല. ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകാനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ തൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ച് അതിന് സ്വാർത്ഥപരമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പെട്രോളിന് ക്യാഷ് പോലും വാങ്ങിക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീമതി പാർവതിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ലീഡർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ. ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ശങ്കർദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഒരു കുട്ടി. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് സ്കൂൾ ലീഡർ. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും. ഭരതനാട്യമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും.
എല്ലാ കാര്യത്തിലും അധ്യാപകരോടുള്ള ഒരു വിധേയത്വവും സ്നേഹവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത അത്രയും വരത്തില്ല. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിധേയത്വവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ശങ്കർ. നല്ല ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തി എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോന് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ബദനി സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് വീട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഏറെ സന്തോഷമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവിടാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം കാണാം. ഒരമണിക്കൂറെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കും. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാണ്. സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് ദുഷിപ്പൊന്നും പറയത്തില്ല, നന്മേ പറയത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഈ ബദനി സ്കൂളിനെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ കസേരകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയും പാർവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഈ സ്കൂൾ ഈ വിധം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും മറു ചോദ്യമില്ലാതെ അതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് അയക്കുകയും അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ബദനിയുടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അഭുദയകാംക്ഷികൾ, ഈ ബദനിയുടെ നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ ഇന്നിവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ, നാട്ടുകാർ, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇടവകയിലെ ദൈവജനം കുറേ പേരൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം സ്കൂളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബദനി സ്കൂള് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇടവകയുടെ സ്വന്തം സ്കൂളാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഇടവക ജനത്തിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡാൻസ് ടീച്ചർ, ഏതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് രംഗത്ത് അരങ്ങേറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത്. സ്നേഹമുള്ള സൂര്യ ടീച്ചർക്ക് നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ. അനധ്യാപകരായി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മിനി, ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ്, അഴകാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ താല്പര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, രക്ഷിതാക്കളെ അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ്, നാട്ടുകാരെ അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ്. മിനി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മിനിയുടെ ഒരു സ്നേഹവും സാന്നിധ്യവുമൊക്കെ ഈ സ്കൂളിന് ഏറെ കരുത്താണ്. സ്നേഹമുള്ള മിനിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഷാനവാസ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, നമ്മളോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഷാനവാസിന് നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ. നമ്മളുടെ ഷൈജു നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനാണ്. ഷൈജുവിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറെ ശക്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു. അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബലൂണുകളും മറ്റും കെട്ടിത്തരാൻ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് കെട്ടിയിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചൂട് കൊണ്ടൊക്കെ അത് പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല സഹകരണവും സഹായവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഷൈജുവിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ 2 ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വളരെ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗത്, സുബിനി 2 മക്കളെ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. സച്ചു മൈക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് നൽകി നമുക്ക് ഇത്രയും ആകർഷകമാക്കുവാൻ, ബദനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ശബ്ദം തന്ന സച്ചുവിനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയായിരിക്കുന്ന സഹായിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ബദനി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ലാളിത്യ, സിസ്റ്റർ ബെർണഡിൻ, സിസ്റ്റർ ജസീന്ത, ഷീലാമ്മ, ഷാജിനി ഇവരൊക്കെ
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്ന ഒരു സഹകരണമാണ് ഈ സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രചോദനം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല ആലോചനകൾ തരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഷീലാമ്മയ്ക്കുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും, പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇവരെ ഇത്രയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. വളരെ തുച്ഛമായ സാലറിക്ക് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമർപ്പണ ബോധമുള്ള എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കരുത്താണ്. ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ദിവസം വേണ്ടി വരും. സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ ത്യാഗപൂർണമായ സേവനത്തിന് നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ഞാനും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കൂടും, അവരോടൊപ്പം കളിക്കും. പ്രായമായെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാറില്ല. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, പറഞ്ഞാൽ അനുസരണമുള്ള കുട്ടികളാണ്, പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്, നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ വളർത്തലാണ്, അതോടൊപ്പം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നന്മയുമാണ്. അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കലാപരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. സർവോപരി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും മഠത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ ചരിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്, ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ സർവശക്തനാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ, മൂല്യങ്ങളിൽ അവരെ വളർത്തുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരവസ്ഥ മാറിയിട്ട് ഒറ്റ കുറവേ നമ്മുടെ സ്കൂളിനുള്ളൂ, അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവാണ്. അത് നികത്തി തരുവാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു നന്മയായിരിക്കും, പുണ്യമായിരിക്കും, സുഹൃതമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കലാവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വാർഷിക ആഘോഷ സന്തോഷം മുഴുവനും ദൈവമഹത്വത്തിനായും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് അനിതര സാധാരണമായ പാഠകത്തോടുകൂടി ഈ വാർഷികാഘോഷത്തെ ശാക്തീകരിക്കുവാൻ ഏറെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഒരു സ്കൂൾ ആഘോഷമല്ലേ അതിൻ്റെ വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ടെൻഷൻ അവസാനത്തെ കുഞ്ഞും പോയതിനു ശേഷമേ മാറുകയുള്ളൂ, പിന്നെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത്ര മഹത്തരമായ രീതിയിൽ ഈ സ്കൂൾ വാർഷികം ക്രമീകരിച്ച, അത് നേതൃത്വം നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാഡ്ലിൻ സിസ്റ്ററിന് എല്ലാവരുടെയും പേരുള്ള നല്ല നിറഞ്ഞൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുക. നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു.